सुप्रभात पिलामाने केमिति अछ आशा करूची निश्चिंत भलरे थिबो। आजि आमे तुम सप्तम श्रेणी गणित प्रकाश बहिर द्वितीय अध्याय पाटिगाणितिक परिप्रकाशर बंधनी अपसारण एक विषय जानिबा। तो आमे देखिबा केतेबेले पदगुड़िकर चिन्ह परिवर्तन हेउची एवं केतेबेले हेउ नाही। तो आमे ए भिडियो रे किछि उदाहरण देखिबा, किछि अभ्यास कार्य करिबा। समस्ते हातरे लेखुथिबो। चलो ताहले एबे आमे गोटे उदाहरणरू आरंभ करिबा। पिलामाने आस ताहले आजि आमे गोटे उदाहरणरू आरंभ करिबा। देखो एठी कोन लेखा हिची। इरफान एक पैकेट बिस्कुट एवं बुट डाली पैकेट पे किनी 100 टंका दुकानी को देला। दुकानी फेराइथिबा टंका को गाणितिक परिप्रकाश रे परिणत करो। चलो देखो एठी कोन हिची। देखो इरफान आउ ये होछुंदी दुकानी। तो इरफान कौन किनिला गोटे बिस्कुट पैकेट किनिला जार दाम 15 टंका आउ गोटे बुट डाली पैकेट किनिला जार मूल्य केते 56 टंका। तो सी केते टंका देला दुकानी को से 100 टंका देला। वर्तमान दुकानी ताकू केते टंका फेरेइबो ताकू आमे गाणितिक परिप्रकाश रे परिणत करिबा। ताहले देखिबा एठी कोन होउची। देखो उत्तर हैला 100 फेराण 15 फेराण 56। यही परिप्रकाश रो मान वर्तमान निर्णय करिबा। कि करि परिबो मान निर्णय? बहुत बढ़िया। केते हैला 100 रु 15 वियोग करा गला आमे पाइले 85। 50 रु तापरे 56 फेडिबा केते पाइबा 29। समस्त जानि परलो आमे गाणितिक परिप्रकाश केमती कले एवं परिप्रकाश रो मान केमिति निर्णय कले। एबे चलो देखिबा एहाकू आमे अन्य एक उपाय रे केमिति उपस्थापना करिबा। आसो देखिबा इरफान एक पैकेट बिस्कुट 15 टंका रे आ बुट डाली पैकेट 56 टंका रे किनी 100 टंका दुकानी की देला। दुकानी फेराइथिबा टंका को वर्तमान आउ गोटे उपाय रे गाणितिक परिप्रकाश करिबा। देखो मोट खर्च करथिबा टंका केते हैला 15 टंका मिश्रण 56 टंका। दुकानी को केते टंका से देइछंदी 100 टंका। ताहले दुकानी तांको फेरेइबो जो टंका ताको जदि गाणितिक परिप्रकाश करिबा ताले 100 फेराण बंधनी दबा 15 मिश्रण 56। समस्त जानि पारलो। एबे आमे ताको जदि समाधान करिबा देखो केते होउची 100 फेराण 15 मिश्रण 56 मिसे देखि केते हैला आग बंधनी कामटा आमे कर देले 71 हे गला। एबे 100 रु 71 गले केते रहिला 29। ता माने आमे दुईटी उपाय रे वर्तमान ताकू उपस्थापन करि पारले। समस्त जानि पारलो। ठीक अछि। एबे देखिबा गाणितिक परिप्रकाश दुय को आमे वर्तमान टिके नजर पकेबा। देखो प्रथमे कोन हैला 100 फेराण 15 फेराण 56। द्वितीय रे कोन थिला 100 फेराण बंधनी भितर लेखा हला 15 मिश्रण 56। समस्त जानि पारलो दुईटा को गाणितिक परिप्रकाश। एबे देखिबा केमिति ताको आमे समाधान कले। तो 100 रु 15 गले केते रहिला 85। 50 रु 56 तापरे वियोग करिबा रहिला केते उत्तर 29। एबे द्वितीय परिप्रकाश टाको जिबा 100 फेराण आमे जेतु बंधनी भितर अछि ताकू कोन कले मिसेई देले 15 मिश्रण 56 केते हैला 71। एबे 100 रु 71 फेडिले केते पाइले 29। समस्त जानि पारलो परिप्रकाश दुय को आमे केमिति लेखिले को भली भाबरे समाधान कले। ठीक अछि। ताहले एठारे उभय गाणितिक परिप्रकाश रो समाधान रे आमे समान उत्तर पाइले। समस्त देखि पारुथबो एपटे पाइले 29 सेपटे मध्ये आमे पाइले 29। तेणु आमे लेखि परिबा 100 फेराण 15 फेराण 56 जहा 100 फेराण बंधनी मध्य रे 15 मिश्रण 56 सेया। ठीक अछि। ताहले एबे आउ गोटी उदाहरण को जिबा। समस्त उदाहरण 1 रु जानि परलो केमती आमे परिप्रकाश दीटा को लेखिले उत्तर मध्य समान पाइले। एबे देखिबा आउ जो उदाहरण रे कोन अछि पढ़ समस्ते। हरि बाबू करज करिथिले केते टंका 1000 टंका।
ଏବଂ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ହେବାରୁ ସେ 250 ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିନେଲେ। ତ ପର ମାସରେ ସେ ଯୋଉ 6000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଲେ ସେଥିରେ ବାକି ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ପରିଶୋଧ କରିଦେଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ବଳକା କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା? ଏହାକୁ ଆମେ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ପରିଣତ କରି ସମାଧାନ କରିବା। କେମିତି କରିବା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। କଣ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ କରିକି ସମାଧାନ କରିପାରିବା? ଦେଖ ଉତ୍ତର କଣ ଅଛି? ହରିବାବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଥିଲେ? 6000 ଟଙ୍କା। ଆଗରୁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିଦେଇଥିଲେ? ତମେ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ 250 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିବାବୁ କରଜ କେତେ ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ? 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳକା ଥିବା ଟଙ୍କାର ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶଟି କଣ ହେବ? ବହୁତ ବଢିଆ। 6000 ମିଶାଣ 250 ଫେଡାଣ କେତେ? 1000। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 6000 ଫେଡାଣ 1000 ମିଶାଣ 250। ଦିଟା ପ୍ରକାର ଉପରେ ଲେଖିଲେ। ତ ଏହି ପରିପ୍ରକାଶର ଯଦି ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ? 6000 ଫେଡାଣ 1000 ପ୍ଲସ୍ 250। 6000 ମିଶାଣ 250 ଫେଡାଣ 1000 ଲେଖିପାରିବା। 6250 ଫେଡାଣ 1000 କେତେ ହେଲା ଉତ୍ତର? 5250। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ଆମେ ଲେଖିଲେ? ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। କେମିତି କରିବା? ଦେଖ ସେଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। 1000 ଟଙ୍କା କରଜ କରିଥିଲେ, 250 ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କଲେ, ତାପରେ 6000 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଦରମା ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ବାକି ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ପରିଶୋଧ କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଳକା ରହିଲା? ହରିବାବୁ କରଜ କରିଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା? 1000 ଟଙ୍କା। ସେ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କଲେ? 250 ଟଙ୍କା। ତାକୁ ଯଦି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ? 1000 ଫେଡାଣ 250। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଦେଖିବା ଦରମା ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। 6000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଳକା ରହିଲା? କେମିତି ହିସାବ କରିବା? 6000 ଫେଡାଣ 1000 ଫେଡାଣ 250 ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଧନୀରେ ଲେଖିଦେଲେ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଗ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଛେ। ଏବେ ତାକୁ ଯଦି ସମାଧାନ କରିବା 6000 ଫେଡାଣ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଅଛି 1000 ଫେଡାଣ 250। ଆଗ 1000 ରୁ 250 ବିୟୋଗ କରିଦବା ପାଇଲେ 750। ଏବେ 6000 ଫେଡାଣ 750 କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ? 5250 ଟଙ୍କା। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? କେମିତି ଆମେ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି ତାର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଉଭୟ ପ୍ରକାରରେ ପାଇଥିବା ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ। ଗୋଟେ ହେଲା 6000 ଫେଡାଣ 1000 ମିଶାଣ 250। ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କଲେ। 6000 250 ମିଶେଇଲେ, ତାପରେ ତାକୁ 1000 ଫେଡିଲେ। ଆଚ୍ଛା 6000 250 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା? 6000 250 ଫେଡାଣ 1000। ଉତ୍ତର କେତେ ପାଇଲେ? 5250। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 6000 ଫେଡାଣ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଅଛି କେତେ? 1000 ଫେଡାଣ 250। ତ 6000 ଫେଡାଣ 750 କାରଣ ବନ୍ଧନୀ କାମଟା ଆମେ ଆଗ କଲେ। ଉତ୍ତର ପାଇଲେ 5250। ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିଲ ଦିଟାକ ପରିସ୍ଥିତିରେ? ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଉଭୟ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶର ସମାଧାନ କଲେ ଆମେ ସମାନ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 6000 ଫେଡାଣ 1000 ମିଶାଣ 250 ଯାହା 6000 ଫେଡାଣ 1000 ମାଇନସ୍ 250 ଯୋଉଟା କି ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ ଏବେ? ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣକୁ। ସମସ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖୁଥାଅ, ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥାଅ। ଏବେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଉଦାହରଣକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 500 ଫେଡାଣ 250 ଫେଡାଣ 100 ଯୋଉଟା କି ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ 500 ଫେଡାଣ 250 ମିଶାଣ 100 ଏହି ପରିପ୍ରକାଶ ଦୁଇକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଆମେ ସମାନ ଉତ୍ତର ପାଇବା କି? କିଏ ଚିନ୍ତା କରି କହିପାରିବ? ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ସମାଧାନ କଲେ
ଆଗ ବନ୍ଧନୀ କାମ କରିଦେଲେ 250ରୁ 100 ଗଲେ କେତେ ହେଲା 150। ତ 500ରୁ 150 ବର୍ତ୍ତମାନ ବିୟୋଗ କରିବା। ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିଲା 350। ଜାଣିପାରିଲ? ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଯିବା। 500 ଫେଡାଣ 250 ମିଶାଣ 100। ଦେଖିପାରୁଛ? ଆଗ କ'ଣ କରିବା 500 ମିଶାଣ 100 ଫେଡାଣ 250। କେତେ ହେଲା 500 ମିଶାଣ 100 600 ଫେଡାଣ 250। କେତେ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ଆମେ 350। ଜାଣିପାରିଲ ଏବେ? ତାହେଲେ ଉଭୟ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ସମାଧାନରେ ଆମେ ସମାନ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ। ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ 350। ତାହେଲେ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା 500 ଫେଡାଣ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ 250 ଫେଡାଣ 100 ଯାହା ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଲେଖିବା 500 ଫେଡାଣ 250 ମିଶାଣ 100 ଏକା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା? ବହୁତ ବଢିଆ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଏବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣକୁ ନଜର ପକେଇବା। ଦେଖ, ହୀରାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ 28 ମୁଦ୍ରା, ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାଗରେ 35ଟି ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଗରୁ 10ଟି ମୁଦ୍ରା ଉପହାର ଦେଲେ। ତେବେ ହୀରାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଏକ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ବୁଝିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ଉତ୍ତର 28 ମିଶାଣ ବନ୍ଧନୀରେ ରଖିଲେ 35 ମାଇନସ୍ 10। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ 35ଟି ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଆଉ ସେଥିରୁ 10ଟି ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା 28 ମିଶାଣ 35 ମିଶାଣ ମାଇନସ୍ 10 କିମ୍ବା 28 ମିଶାଣ 35 ମାଇନସ୍ 10। ଦେଖିପାରିଲ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି? ଠିକ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କଲେ ପାଇବା କେତେ ପାଇବା ଦେଖ। ଆଗ ବନ୍ଧନୀ କାମଟି କରିଦେଲେ 35ରୁ 10 ପଳେଇଲା 25, 28ରେ 25 ମିଶିକି କେତେ ହେଲା 53। ତାହେଲେ ଆକୁ ଯଦି ସମାଧାନ କରିବା ଏପଟେ ଯୋଉଟା ଲେଖାଯାଇଛି 28 ମିଶାଣ 35 ମିଶାଣ ମାଇନସ୍ 10 କିମ୍ବା 28 ମିଶାଣ 35 ମାଇନସ୍ 10। ତାହେଲେ କେତେ ରହିଲା 63 ଫେଡାଣ 10। ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ? ସେଇ 53 ପାଇଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଯୋଉ ଦୁଇଟି ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଖୁଛ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ ଦିଟା ସମାନ କି? ଚାଲ ତାହେଲେ ଦେଖିବା। 80 ମିଶାଣ ବନ୍ଧନୀରେ ଅଛି 12 ମିଶାଣ 42। ଏଠି ଅଛି 80 ମିଶାଣ 12 ମିଶାଣ 42। ଏ ଦିଟା ସମାନ କି? ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା ଚାଲ। 80 ମିଶାଣ 12 ମିଶାଣ 42 ବନ୍ଧନୀଟା ଆଗ ଆମେ ଫିଟେଇ ଦେଲେ କେତେ ପାଇଲେ 54। 80 ମିଶାଣ 54 ହେଲା 134। ଏଇଟା କରିବା 80 ମିଶାଣ 12 ମିଶାଣ 42।
80 ମିଶାଣ 12 ମିଶାଣ 42 ମିଶେଇ କେତେ ପାଇଲ? 134। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ତାହେଲେ ଦିଟାକ ପରିପ୍ରକାଶ ଦିଟା ସମାନ ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ଦିଟାରୁ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ। 28 ମିଶାଣ 35 ମାଇନସ 10 ଆଗ କରିଥିଲେ। କେତେ ପାଇଲେ? ବା ଆଉ କେମିତି ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା? 28 ମିଶାଣ 35 ମାଇନସ 10 କିମ୍ବା 28 ମିଶାଣ 35 ଯଦି ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଦେବା ତାହେଲେ -10 ଏଠି ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କଣ ପାଇଥିଲେ? 80 ମିଶାଣ 12 ମିଶାଣ 42 ଯୋଉଟା କି ବନ୍ଧନୀରେ ଥିଲା। ତାକୁ ଆଉ କେମିତି ଲେଖିପାରିଥିଲେ? 80 ମିଶାଣ 12 ମିଶାଣ 42। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବନ୍ଧନୀ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅଛି ବା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ଅପସାରଣ ସମୟରେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ଏଇ ନିୟମଟି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ବନ୍ଧନୀ ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ କଣ ହବ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ କଣ ହେବ? ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ଲେଖିଥିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। 2, 3 ଓ 5 ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଆଉ ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ ଓ ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନ ଥିବା ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ। ବୁଝିପାରିଲ? କଣ କଣ ସଂଖ୍ୟା ନବା? 2, 3 ଓ 5 ଆଉ କଣ ଚିହ୍ନ ନବା? ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଆଉ ମାଇନସ ଚିହ୍ନ। ଏଠି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଭଳି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆସ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଛ? 2 ମାଇନସ 3 ମାଇନସ 5 ଯୋଉଟା କି ବ୍ରାକେଟରେ ଅଛି। ତାର ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିବ? 4 ଆସିଲା ଉତ୍ତର। ଏବେ ଦେଖ 2 ମିଶାଣ ବନ୍ଧନୀରେ ଅଛି 3 ଫେଡାଣ 5। ତା ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିବ? 0। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିବା -3 ମାଇନସ 5 ବ୍ରାକେଟରେ ଅଛି ମିଶାଣ 2। ତା ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିବ? -6। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା 5 ଫେଡାଣ 3 ମିଶାଣ 2 କେତେ? 0। -5 -3 ପ୍ଲସ୍ 2 କେତେ ଉତ୍ତର? -6। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା -3 ପ୍ଲସ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ 2 କେତେ? 4। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ତାହେଲେ ଦେଖ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖୁଛେ। ଯାହାର ମାନ ସମାନ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦୁଇଟି ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖିଛେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକର ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଦେଖ କେମିତି ହଉଛି ତାର ଉତ୍ତର। ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। 34 ଫେଡାଣ 12 ମିଶାଣ 9 ସମାନ କେତେ ହେଲା? 31। ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଲେଖିବା 34 ଫେଡାଣ 12 ଫେଡାଣ 9 କୁ ବନ୍ଧନୀ ଦେଇଦେଲେ ତାର ଉତ୍ତର ବି ପାଇବା କେତେ? 31। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା 56 ଫେଡାଣ 14 ଫେଡାଣ 8 କେତେ ପାଇଲେ ଉତ୍ତର? 34। ତାକୁ ଆଉ କେମିତି ଲେଖିବା? 56 ଫେଡାଣ 14 ମିଶାଣ 8 କୁ ବନ୍ଧନୀ ରଖିଦେଲେ ତାର ଉତ୍ତର ବି ପାଇବା ଆମେ 34। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 30 ମିଶାଣ 10 ଫେଡାଣ 5 କେତେ ହେଲା? 35। ତାକୁ ଯଦି ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିବା କେମିତି ଲେଖିବା? 30 ମିଶାଣ 10 ମାଇନସ 5 କୁ କଣ କଲେ? ବନ୍ଧନୀରେ ରଖିଦେଇକି ଉତ୍ତର ପାଇଲେ 35। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ? ଏବେ ଆଉ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବ ସଂଖ୍ୟା ଓ ବାକ୍ସରେ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏମିତି ପୂରଣ କରିବ ଯେମିତିକି ପରିପ୍ରକାଶର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ମାନ ସମାନ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ? କଣ ସୂଚନା ଅଛି? ଏବେ ଚାଲ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ? 24 ମିଶାଣ ବନ୍ଧନୀରେ କଣ ଅଛି? 6 ଫେଡାଣ 4। ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଉ କେମିତି ଲେଖି ହବ? 24 ମିଶାଣ 6 ଫେଡାଣ କେତେ? 4 ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଥିଲ ଏବେ କେମିତି ଆମେ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ।
38 ମିଶାଣ ଆମେ ବନ୍ଧନୀରେ କ'ଣ ରଖିବା ଯାହା ଫଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ପାଉଛେ 38 ମିଶାଣ 9 ଫେଡାଣ 4 କ'ଣ ରଖିବା ଭାବିଲ? ବହୁତ ବଢିଆ ଆମେ ରଖିବା 9 ଫେଡାଣ 4 ଯାହାକୁ ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ଦେଇଛେ। ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି 24 ଫେଡାଣ 6 ମିଶାଣ 4 ଯୋଉଟା କି ବନ୍ଧନୀରେ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିବା ଯଦି 24 ଏଠି କେତେ ହବ? ବହୁତ ବଢିଆ ଏଠି ହେଲା ଫେଡାଣ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଲ 27 ଫେଡାଣ କେତେ କାହାକୁ ବନ୍ଧନୀରେ ରଖିବା? 8 ଫେଡାଣ 3 କୁ। ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ କରିପାରୁଛ ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲା। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଲେଖିଦିଅ ଖାତାରେ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ସେଟା ଦେଖିବା। କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ବନ୍ଧନୀ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ ବା ମାଇନସ ଚିହ୍ନ ଥିବ ତାହେଲେ ବନ୍ଧନୀ ଅପସାରଣ କରିବା ପରେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ବନ୍ଧନୀ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ବା ପ୍ଲସ ଚିହ୍ନ ଥିବ ତାହେଲେ ବନ୍ଧନୀ ଅପସାରଣ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା? ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଜାଣିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦଉଛି। କ'ଣ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ? ବନ୍ଧନୀ ଅପସାରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। 7 ଫେଡାଣ 8 ମିଶାଣ 3 ଅଛି କୋଉଥିରେ? ବନ୍ଧନୀରେ ଅଛି। 13 ମିଶାଣ 8 ମାଇନସ 5 ଅଛି। 9 ଫେଡାଣ 6 କୁ ବନ୍ଧନୀରେ ଅଛି ତାପରେ ମିଶାଣ 6 ଅଛି। -15 ମିଶାଣ 9 ମାଇନସ 1 ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? 18 ଫେଡାଣ 8 ମିଶାଣ 2 ଏଗୁଡିକ ସମସ୍ତେ ଘରେ କରିଦବ। ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ। ସେ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ଆଉଥରେ ଦେଖିବ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ କରିକି ଆଣିକି ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ଆଉ ସଂଶୋଧନ କରିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆମେ ଆଜି ପଢିଲେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଉ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେକ୍ସନ କରିକି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।